अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। जैसा कि ऐलान किया गया था टिप्पू सुल्तान सौर वेदिके की जानिब से आज 5 तारीख यानी बरोज़ जुम्मा से लेकर इतवार तक 6 रोज़ा यानी 3 रोज़ा एक वर्कशॉप होने जा रही है, जिसका इफ्तिताह अभी साबिक़ वज़ीर कर्नाटक अल्लाह तनवीर सेठ साहब जो इस वक्फ स्टेट के चेयरमैन भी है उन्हीं के बदस्त यहाँ पे इफ्तिताह अमल में लाया गया। जैसे कि आप यहाँ सुन रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन है, उन आज़ादी के कुर्बानी देने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। खुसूसन हज़रत टिप्पू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाती ज़िंदगी में जो खिदमत, चाहे वो अवामी खिदमत हो, साइंसी खिदमत हो या किसी भी तरह के आबपाशी का मामला हो, यानी हर शोबे में जिस तरह से उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन नमूने को पेश किया था, जो आज भी रहती दुनिया तक शायद मिसाल दी जाती रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं श्रीरंगपट्टन में इस एग्जीबिशन को देखने के लिए बहुत से लोग उमड़ आए हैं और ये अभी भी जस्ट बाद नमाज ज़ोहर अभी इफ्तिताह हुआ है जुम्मा में। अभी कल और परसों में एक अहम प्रोग्राम होने जा रहे हैं। जो भी प्रोग्राम होगा कौसर न्यूज़ के जरिए आपको दिखाया जाएगा। इस न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। के अवलीन मुजाहिदीन जिनको हम दिलो जान से चाहते हैं, हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जिस तरीके से अफवाहें उठाई जा रही है, लोगों के ज़हन को है ना प्यार की जगह नफरत को फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे दौर में हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है, मुल्क को किस कदर और कौन कौन इस मुल्क के ऊपर आंख उठाई और लूटने के लिए इस मुल्क में आए, चाहे वो वास्को ड गामा से लेकर मौजूदा इस हुकूमत, मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत में अपने इख्तियार को रखकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तमाम लोग इस एग्जीबिशन में हो या आने वाले 2 दिन के जो प्रोग्राम है उसमें अगर हिस्सा लें तो नफरत को फिर से प्यार में बदलने से कोई हमें रोक नहीं सकता। सबसे पहले जब मेरे पास ये वक्त आया कि यहाँ पे हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो सबसे जब उन्होंने मेरे से गुफ्तगू शुरू की, मैं खुद उनको कहा कि ना हमारे गुंबद शाही के आगे वाली ज़मीन में है ना पार्किंग की जगह जो है वहाँ पे कीजिए। इसकी वजह यह है कि एक तरफ हमारे टूरिस्ट जितने भी आ रहे हैं उनको भी है ना ये चीज़ जानने का मौका मिले, और दूसरी तरफ शहीद हज़रत टिप्पू सुल्तान जहाँ वो आराम फरमा रहे हैं, अगर वहाँ ये चीज़ का प्रोग्राम हो तो लोगों में और इसके ऊपर है ना ज़्यादा से ज़्यादा उनको है ना शौक़ पैदा होगा इन चीज़ों को देखने का। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मेहनत काफ़ी हुई है। जितने भी हुक्मरान या आज़ादी के इस लड़ाई में मुसलमानों का जो रोल रहा है, इसको बताने की जो कोशिश की गई है, इसे और बेहतर तरीके से अगर हो सका तो मैसूर, मंड्या, हासन, चामराजनगर और दीगर इलाकों से, बेंगलुरु रूरल और वहाँ के DDPA से भी अगर बात करें तो स्कूल के बच्चों को भी है ना यहाँ पे लाने की कोशिश कर सकते हैं। और जितने हमारे दीनी मदरसे हैं, इन बच्चों को भी है ना यहाँ पे मदऊ कर ये प्रोग्राम दिखाने का अगर कोशिश करें तो बहुत सारे लोगों को है ना अपने जहन में जिन सवालों को लेकर बैठे हैं उसका जवाब उनको मिलने का पूरा इत्मीनान के साथ उनको इसका जवाब मिलेगा। इसके साथ साथ
मैं चाहता हूं कि जितनी मेहनत इस एग्जीबिशन के ज़रिए आवाम के दिलों में है ना जो सवालात हैं उसका जवाब देने की कोशिश करने का एक काम करे हैं, अगर इसे एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर हम बना सकें, अल्हम्दुलिल्लाह इसे है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और मुल्क के जितने बाशिंदे हैं, मैं ये नहीं कहता कि है ना 100% हमारे खिलाफ है। हर मजहब में उनके एक कौम में 2-4% लोग बदज़हन हैं, जिनसे आज हमारे इस मुल्क में चैन और अमन से है ना जीने के लिए जो हमारे सामने तकलीफ़ें आ रही हैं, ऐसे लोगों को है ना सच्चाई जानने का और सच्चाई उन तक पहुंचाने का, ये दो काम भी हमारे जिम्मे हैं। मैं मुबारकबाद देते हुए अल्लाह से दुआ गो कि मौसम भी है ना बारिश का है, अगर हर चीज़ अगर आसानियत से गुजर रहा है तो अल्लाह से दुआ है कि है ना इसमें भरपूर कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छा, और जो मकसद है हर किसी को है ना जीने का हक़ है। जमहूरी निज़ाम में हमारी जमहूरियत को बचाने के लिए ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मुल्क के 70 पर 5 साल पूरे होने के अवज़ में जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उन कुर्बानियों को याद करना, जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं उनके शहादत को याद करना, और साथ ही साथ वही जज्बे के साथ इस मुल्क की हिफाजत करने का काम आने वाली पीढ़ी जो है उनको है ना सही राह दिखाने के लिए ये आज का एग्जीबिशन हो, फैंसी ड्रेस का कंपटीशन हो, ये शेर हो या फिर है ना डिबेट हो, इन तमाम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हमारे इस प्रोग्राम को एक शक्ल देने की कोशिश की गई है। जितने लोग इसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश ಕಾಲಿಕೋಟೆ ಈಗಿನ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವಾಸ್ಕೋಡ್ಗೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೇರಳದ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇವಿ ನೌಕಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮರಕಾರ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮರಕಾರ. ಈ ಕುഞ്ഞാಲಿ ಮರಕಾರಲ್ಲಿ 4 ಲೀಡರ್ಸ್, ಕುಟ್ಟಿ ಮರಕಾರ್, ಕುಟ್ಟಿ ಪೋಖರಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತು ಮರಕಾರ್, ಇವರು 3 ಜನ ಶಹಾದತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮರಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೈದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಶಹಾದತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ನವಾಬ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ. 1757 ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವನ ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲನಿಗೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ ಸೋಲ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಶಹಾದತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹೋರಾಟ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಂತವರಾಗಿರ್ತದೆ ನವಾಬ್ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಜಾವುದ್ದೌಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಾಗಿರ್ತದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬಕ್ಸಾರ್ ಯುದ್ಧ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಸೋತ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಫಕೀರ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರಾದ ಮಜ್ನು ಶಾ ಮತ್ತೆ ಹಮೀದುದ್ದೀನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2000ರಷ್ಟು ಜನರಾಗಿರ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಹಜರತ್ ಶಹೀದ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಸೋತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾಲಿಕ್ ಅಂತ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆಯುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಆಗ್ತದೆ.
ಅದರ ನಂತರ ಟಿಪ್ಪು ಶಹಾದತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೈಯದ್ ಮೀರ್ ನಿಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ತಿಪ್ಪೀರ್ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್. ಈ ತಿಪ್ಪೀರ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಹಾದತ್ ಆಗಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಸೋತರಂತಾಗಿರ್ತದೆ. ಫರಾಯಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಪೈಪೋಟಿ. ಹಾಲಿ ಶರಿಯತುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬರು ಈ ಫರಾಯಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಹಾದತ್ ನಂತರ 1840ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶರಿಯತುಲ್ಲಾ ಅವರ ಮಗ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಈ ಫರಾಯಿಸಿ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಫರಾಯಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಮುಜಾಹಿದ್ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಶಹೀದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ 2 ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಆಂದೋಲನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ರಸಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇದು ನೀವು ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಮುಜಾಹಿದ್ ಆಂದೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಶಹೀದ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಹಮದ್ ಶಹೀದ್ ಅಂತ ಅವರು ಶಹಾದತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಹಾದತ್ ಆದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ 1757ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಆಗಿರ್ತದೆ 85 ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು 85 ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ನಡುವಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಲಕ್ನೋದ ರಾಣಿ ಇವರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 1857ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ದನದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಪ್ಪನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹಂದಿ ಹರಾಮ್, ನಾವು ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಫತವಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದನದ ಚರ್ಬಿ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬರ್ಮಾ ತನಕ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಣ್ಣು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಶಹಾದತ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಫನ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ. ಈ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೇಷ್ಮೆ ರುಮಾಲ್ ತಹರೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ತಹರೀಕ್ ಅನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೈಯದ್ ಮೌಲಾನಾ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಸಿಂಧಿ ಮತ್ತೆ ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ದೇವಬಂದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದ ಮಹಮೂದ್ ಹಸನ್ ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೇಷ್ಮೆ ರುಮಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಹರೀಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಇವರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ಜರ್ಮನಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ 1925ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಫಾನ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆಸೆ ಏನಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಕಫನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆಗಿರ್ತದೆ ತೋರಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್. ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾನ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್, ಗಡಿನಾಡ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾನ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್ 95 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 45 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ 50% ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್. ಅದರ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ರಹಮತ್ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳುವರು ಸದರ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಉಮರ್ ಸುಬಹಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣ ಬರೆದುಕೊಂಡು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಮರ್ ಸುಬಹಾನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲಾನಾ ಹಜರತ್ ಮಹಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ತನ್ನ ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೌತ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ 1700 ಜನ ಶಹಾದತ್ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾಪಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಲಬಾರ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದಂತಹ ಈ ಮಾಪಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3000 ಮಾಪಿಲ್ಲಗಳು ಶಹಾದತ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಹಾದತ್ ಆದಂತಹ 90% ಜನರು ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಹಾದತ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೌಲಾನಾ ಅಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ 72 ಲಕ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 72 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಗಳು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುವಂತರಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮರುದಿನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಶಹಾದತ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ 1948ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾಥೂರಾಮ್ ವಿನಾಯಕ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ 1947 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ 1949 ನವೆಂಬರ್ 26 ತನಕ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೈನ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಜನವರಿ 26 ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಥವಾ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಿ ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಈ ಗಣರಾಜ್ಯ ಉಳಿಸುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಅವರು 1750 ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನ ಆಗ್ತದೆ. ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಫಾತಿಮಾ ಬೇಗಂ ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ರೋನಿಸಾ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಫತೇಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಫತೇಹ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿವಾಹ 1774ರಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಬೇಗಂ ಮತ್ತು ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂರನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾರೆ. ರುಕಿಯಾ ಬೇಗಂನವರು ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಜಮಾನ್ ಬೇಗಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಗೋವರ್ಧನ್ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪು ಕಲ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಷಿಯಾ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೌಲವಿ ಉಬೈದುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವರನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಟಿಪ್ಪು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಸೈನಿಕ, ಸಮರ ಕಲೆ, ತೋಪು, ಫಿರಂಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಗಾಜಿ ಖಾನ್ ಎಂಬುವರಿಂದ ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 1782ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ತಂದೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅವರ ವಫಾತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂತಿಕಾಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ 1784ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈಯತ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೂರ ಅಲ್ ಅಶ್ರಿನ 21ನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಓದಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕುರ್ಆನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಅಂಜು ಅವನ ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿಸಿ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ರೆ ಜನರ ಮುಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸೂರ ಆಯತನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಮಾಡುವ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಬರುವಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುರ್ಆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಸೈನಿಕ ಬಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ 1790ರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಬಲ ಅಶ್ವದಳ ಕುದುರೆ ಅದು 19,000 ಇತ್ತು, 19,000. ಫಿರಂಗಿ ಅದು 10,000 ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋವಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು 70,000. ರಾಕೆಟ್ ದಳ ಅದು 5,000 ಜನರು ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಣಿಯಾದ ಕೋವಿ ದಳ ಅದು 40,000 ಇತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 1,44,000 ಟಿಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇನೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ 60,000 ಕುದುರೆ ಇತ್ತು, 6,000 ಒಂಟೆ, 900 ಆನೆ, 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮಿಂಚಿದ ಖಡ್ಗಗಳು ಇತ್ತು, 6 ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧ ಬಂದೂಕುಗಳು ಕೂಡ ಯಾರಿತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನೆಸ್ ಇರುವಂತ ಒಬ್ರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ನರಿಯಂತೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ವೀರ ಮರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ 2 ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ರಿಗಾಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬಾರದು, ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ, ಮರಾಠರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡಿದ. ಈ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ, ಮರಾಠರು ಟಿಪ್ಪು ಶಹಾದತ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನವರ ನಿಜಾಮನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮುನಾಫಿಕ್ನವರ ಹಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದಂದ್ರೆ ಇದರ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಯುದ್ಧ, ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮೈಸೂರು ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 40 ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಸುಲಭಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶಾಲತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಗ್ನೇಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ತನಕ ಟಿಪ್ಪು ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಋತ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೇರಳ ತನಕ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳ, ಕಾರವಾರ ತನಕ ಅವರದಿತ್ತು. ಇದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿಶಾಲತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಇತ್ತು. 1 ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ 7,5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ 7,5 ಕೋಟಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಈ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಯ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟ, ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಂತ ಹೇಳುವಂತ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಆಳಿದಂತಹ 3 ದೊರೆಗಳು ಅದು ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಪಾರ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ದೊರೆ ಜಮಾನ್ ಶಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಾನ್ ಅಂದಿನ ಪಾರ್ಸಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಾ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ದೊರೆಯಾಗಿದ್ರು ಯಾರು, ಅದರಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಕೆಟ್, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯುಧ. ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈದರ್ ಅಲಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ 7,000 ಸೈನಿಕರ ದಂಡ ನಾಯಕರಾಗಿ 16 ವರ್ಷ 16 ಇಯರ್ಸ್ ಓದಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೋಲಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರದ 2ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 2,200 ಸಿಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಇವರು ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ 3ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡವಿಡ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ನ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶಹೀದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ಆಗಿ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಬ್ಬರು ಟಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಅದಾಗಿರ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪು. ಈ ಟಿಪ್ಪು ಶಹಾದತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ಲೆಸ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ತಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಜೀವಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಟಿಪ್ಪು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಆಚೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಿರುವರ್ಕೂರಿನ ಮೇಲುಜಾತಿಯ ನಂಬೂದರಿಯರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೊಳಕು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲವರು, ಬೀಳವ ಸಮುದಾಯ,
ಆ ಸಮುದಾಯವು ಅವರ ಏನು ಅವರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ತನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ಸ್ತನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನೀಚ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಳುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕಷ್ಟಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅವರು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಣವನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೇತನದ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉಳುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀರಾವರಿ ಅಭಾವವಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಶಹೀದ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಂಡ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಅಥವಾ 2 ಬಾದಾಮಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದು 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ನೀರಾಕಿ